properly since I have turned on the microphone. So in this session, we'll look at a report of Daily Star, okay, and it's a sport report, okay, regarding the match that happened yesterday. সো আমরা কোনো কথাবার্তা না বাড়িয়ে চলেন দেখি আমাদের রিপোর্টটা আমরা একটু পড়ার চেষ্টা করি। আমরা পুরো ধরে ইংলিশটা পড়বো না, রাদার আমরা রিপোর্টটার সেন্টেন্স বাই সেন্টেন্স ট্রান্সলেশন দেখার চেষ্টা করব। সো আমরা জানি যে পত্রিকার মধ্যে যে ইংলিশটা ব্যবহার করা হয় সেটা অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের মানে সচরাচর আমরা ব্যবহার করি না। অনেক ইংলিশ কঠিন, অনেক কঠিন কঠিন ওয়ার্ড থাকে। সো ওই কঠিন কঠিন ওয়ার্ডগুলা আমরা আজকে বোঝার চেষ্টা করব ট্রান্সলেশন জানার মাধ্যমে। আমরা একটা ইংলিশ সেন্টেন্স পড়বো, সেটা বাংলা ট্রান্সলেশনটা দেখব এবং এর মাধ্যমে আমরা খুব দ্রুত কোন ওয়ার্ডটা আসলে কি বুঝেছে সেটা ওয়ার্ড ধরে ধরে না পড়লেও আমরা ট্রান্সলেশন ওভারঅল সেন্টেন্সের ট্রান্সলেশনটা দেখে তারপর আমরা বুঝে যাব ইনশাল্লাহ। ঠিক আছে? সো যারা যারা আমাদের লাইভটা দেখছেন আপনাদেরকে সঙ্গে থাকবার জন্য অনুরোধ করছি এবং আপনাদেরকে এও জানিয়ে রাখি যে উইডিজান্না একাডেমি থেকে আমি আমাদের স্পোকেন ইংলিশ কন্ডাক্ট করছি, স্পোকেন ইংলিশ কোর্স, এবং এই কোর্সটা মূলত অ্যাডাল্টরা করেন, ফর এক্সাম্পল ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টস অর চাকরিজীবী। ঠিক আছে? মূলত ওনারাই স্পোকেন ইংলিশ কোর্সটা করেন কমপ্লিটলি অনলাইন। অর্থাৎ যে কোনো জায়গা থেকে আপনারা কোর্সটা করতে পারবেন এবং খুব এবং আমাদের এখানে দুইটা সিস্টেম আছে। একটা হচ্ছে আমাদের 1-to-1, অর্থাৎ আমি একজন ইনস্ট্রাক্টর এবং একজন স্টুডেন্ট। দিস ইজ কল্ড 1-to-1 সেশন, অ্যান্ড অ্যানাদার টাইপ ইজ 1-to-many। আমি একজন ইনস্ট্রাক্টর অ্যান্ড many or more than one or multiple students, okay, this is another category. So আপনারা যেটা পছন্দ আপনারা সেরকম করতে পারবেন, but basically I would suggest you to go for the 1-to-many batch. Okay, great. And also we are conducting our live classes on English pronunciation training, and these training sessions are very crucial for those who are willing to actually develop their pronunciation skill. Those who have pronunciation problems, and I see that almost everyone, including me, have pronunciation problem. So in that case, that pronunciation training program would definitely benefit you and your friends and all the Bangladeshi people who have problems in pronunciation. Okay, definitely it will help the university students, whether he is from University of Chittagong, University of Dhaka, or any other university. It can be public or private. So basically for all the students of Bangladesh, including our teachers working in different schools and colleges and also in the universities. Okay, for all of them the pronunciation training will be so much beneficial if they can successfully conduct, they can successfully take the lessons, do the lessons with me, and follow my instructions. They will develop so much inshallah in terms of standard pronunciation. So in that session we talk about RP, that is received pronunciation. Okay, but in this session we will not talk about that more. Now let's jump into our discussion. So on the screen you can see that there's a link. This link is actually to the news. That means the news that you will find in the Daily Star. যেহেতু আমরা আজকে যে কন্টেন্টটা নিয়ে কথাবার্তা বলবো সেটা ডেইলি স্টারে এসেছে, ওই ইংলিশটাকে আমরা বাংলা ট্রান্সলেশনের মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করব। সো আমি দেখি যে আমাদের সঙ্গে কে কে আছেন। currently we have no one maybe who is watching our videos, but we will continue. No problem with that. So I hope you can see the screen properly, right? Okay, so the first sentence we have is: left arm spinner Tanvir Islam claimed his maiden 5-wicket haul to guide Bangladesh to hard-fought 16-run victory over Sri Lanka in the second ODI of the 3-match series at the
Premadasa Stadium in Colombo on Saturday. Left arm spinner, বামহাতি স্পিনার তানভীর ইসলাম ক্লেম করেছে কিভাবে? এখানে এই ক্লেম মানে সেই ক্লেম না, এই ক্লেম মানে আরেকটা ক্লেম, আমরা দেখার চেষ্টা করি। ক্লেইমড হিজ মেইডেন 5 হোল টু গাইড বাংলাদেশ টু a hard fought 16 রান ভিক্টরি। সো এটা ছিল, তিনি কি করেছেন, তিনি তার প্রথমবারের মতো 5টা উইকেট উনি বাংলাদেশ ম্যাচে নিয়েছেন, ঠিক আছে? দিস ইজ ফার্স্ট টাইম হিজ মেইডেন 5 উইকেট, হ্যাঁ, বাংলাদেশের হয়ে খেলে উনি নিয়েছেন। টু হার্ড ফট 16, অনেক কঠিন ছিল সেই ম্যাচটা। 16 রান ভিক্টরি ওভার শ্রীলঙ্কা ইন দ্য সেকেন্ড ওডিআই ইন দ্য 3 ম্যাচ সিরিজ at the R Premadasa Stadium in Colombo on Saturday. So look at that বাংলা ট্রান্সলেশন। বাঁহাতি স্পিনার তানভীর ইসলাম তার প্রথম 5 উইকেট শিকার করে বাংলাদেশকে কঠিন লড়াইয়ের মাধ্যমে, তার প্রথম 5 উইকেট শিকার করে বাংলাদেশকে কঠিন লড়াইয়ের মাধ্যমে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে দ্বিতীয় ওয়ানডে ম্যাচে 16 রানের জয় এনে দেন। এই ম্যাচটি শনিবার কলম্বোর আর আর প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। সো ইউ ক্যান সি দ্যাট নিউজপেপার ইংলিশ sentences are very long, right? The sentences we get in newspapers, these are very long, but if we can understand the vocabulary, or if we go through the translation, it will help us to actually understand English better, especially the newspaper English. প্রথমে একটা দুইটা রিপোর্ট পড়তে আমাদের প্রবলেম হবে, বাট ওয়েন আমরা একটার পর একটা দেখতে থাকবো, এটা আমাদের কাছে ইজি হয়ে যাবে। সো bear with us. সো বাঁহাতি স্পিনার তানভীর ইসলাম তার প্রথম 5 উইকেট শিকার করে বাংলাদেশকে কঠিন লড়াইয়ের মাধ্যমে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে দ্বিতীয় ওয়ানডে ম্যাচে 16 রানের জয় এনে দেন। এই ম্যাচটি শনিবার কলম্বোর আর প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। I hope you have understood the English. The win saw Bangladesh bounce back from a 77-run defeat in the first ODI, leveling the series 1-1 and setting up a decisive third match in Pallekele on Tuesday. The win saw Bangladesh bounce back from a 77-run defeat. 77 রানে কিন্তু এর আগের ম্যাচে তারা কি করেছে, পরাজিত হয়েছে ইন দ্য ফার্স্ট ওডিআই, প্রথম ম্যাচে ওডিআই লেভেলিং দ্য সিরিজ এত তাহলে এটাতে জিতে কি হলো, দ্য উইন সো বাংলাদেশ বাউন্স ব্যাক। এইটাতে জিতার মাধ্যমে, আগেটাতে হেরেছে, এটার মাধ্যমে, এটাতে জিতার মাধ্যমে তারা কি করছে, বাউন্স ব্যাক করছে। বাংলাদেশ, দ্য উইন সো বাংলাদেশ বাউন্স ব্যাক from a 77-run defeat in the first ODI, leveling a series 1-1. সো 3টা ম্যাচের মধ্যে 2টা ম্যাচ এখন পর্যন্ত সংগঠিত হয়েছে। সো এখন প্রথমটাতে হেরেছে, অপরপক্ষ জিতেছে, এখন নেক্সটটাতে ওনারা জিতেছে, অর্থাৎ বাংলাদেশ জিতেছে, তার মানে কি এখন 1-1, ঠিক আছে, সমতা। and setting up a decisive third match in Pallekele on Tuesday. Why it is called decisive? ডিসাইসিভ মানে কি, অর্থটা হচ্ছে নির্ধারণ করে এমন একটা জিনিস, ডিসাইসিভ, যেটা নির্ধারণ করে, নির্ধারণী থার্ড ম্যাচ। কেন নির্ধারণী? কারণ বাংলাদেশ যদি সেকেন্ড ম্যাচটাতে হেরে যেত, তাহলে আমরা পুরো বলতে পারতাম যে সিরিজটা আসলে জয় কে করেছে, শ্রীলঙ্কা, যেহেতু শ্রীলঙ্কার সঙ্গে ম্যাচ হচ্ছে বাংলাদেশের। কিন্তু ইন দিস কেস বাংলাদেশ কিন্তু সেকেন্ড ম্যাচটা জিতে গিয়েছে, ফলে এখন 1-1, ঠিক আছে। এই ক্ষেত্রে থার্ড ম্যাচটাই ডিসাইড করবে যে কি বাংলাদেশ কি সিরিজ জিতলো নাকি শ্রীলঙ্কা সিরিজ জিতলো, ঠিক আছে। সো দ্যাটস ওয়াই দ্য থার্ড ম্যাচ ইজ আ ডিসাইসিভ ম্যাচ, বিকজ এটা হচ্ছে, এটাই নির্ধারণ করবে এই ম্যাচটায় হার জিতই নির্ভর করবে যে আসলে সিরিজে কে জিতলো কে হারলো। আই হোপ ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড। সো দ্য প্লেন বাংলা অফ দিস সেন্টেন্সেস, এই জয় বাংলাদেশ প্রথম ওয়ানডেতে 77 রানে হারের পর ঘুরে দাঁড়ায়, সিরিজে 1-1 সমতা আনে এবং মঙ্গলবার পাল্লেকেলেতে নির্ধারণী তৃতীয় ম্যাচের পথ তৈরি করে। আই হোপ ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড। If you have any questions regarding these sentences, if you have problems, you can comment. Okay, and do like our videos and subscribe to our
channel, and you will find many important video lessons on English, inshallah. Okay, so moving on, the next sentence you can see is Tanvir finished with figures of 5 for 32 in 10 overs, playing a pivotal role in restricting Sri Lanka and setting up a thrilling series finale. Tanvir finished with figures of 5 for 32 in 10 overs. তানভীর শেষ করেছে উইথ ফিগার্স। ফিগার বলতে কি একটা নাম্বার বোঝানো হচ্ছে বা মাল্টিপল নাম্বার বোঝানো হচ্ছে, এই দ্যাটস ওয়াই ফিগার্স, মাল্টিপল নাম্বারস বোঝানো হচ্ছে। কিসের ফিগার? উইকেট, বল, ওভার, এসবের ফিগার হবে। অব 5 for 32, 5টা উইকেট, 32 রান দিয়েছে 5 উইকেট নিতে, 10 বল করেছে, 10 ওভার করেছে, ঠিক আছে? 10 বল না, সরি 10 ওভার করেছে, ঠিক আছে? তানভীর ফিনিশড উইথ ফিগার্স অফ 5 for 32 in 10 overs, 10 ওভার করেছে, 5টা উইকেট নিয়েছে, 32 রান, তার তার বল করা অবস্থায় 32 রান হয়েছে, ঠিক আছে? তার বলে 32 রান হয়েছে। Playing a pivotal role in restricting Sri Lanka and setting up a thrilling series finale. Playing a pivotal role. Pivotal মানে কি? গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা, ঠিক আছে? So playing a pivotal role in restricting Sri Lanka. শ্রীলঙ্কাকে রেস্ট্রিক্ট করার জন্য যাতে সে না জিতে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে কে? তানভীর। কিভাবে? অনেকগুলো উইকেট সে নিয়েছে, 5টা উইকেট নিয়েছে, 32 রান করতে দিয়েছে, 10 ওভার বল করেছে, ঠিক আছে? সো অ্যান্ড সেটিং আপ আ থ্রিলিং সিরিজ ফিনালে, দারুণ একটা সিরিজের ফাইনাল যেটা, ঠিক আছে, ফাইনাল মঞ্চ প্রস্তুত করেছে। সো লেটস লুক এট দ্য বাংলা। তানভীর 10 ওভারে 32 রানে 5 উইকেট নিয়ে শ্রীলঙ্কাকে চাপে ফেলার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এবং রোমাঞ্চকর সিরিজ ফাইনালের মঞ্চ প্রস্তুত করেন। I hope you can understand. The next sentence we have is defending a modest target of 248. Bangladesh bowlers faced early pressure as Sri Lanka got off to a flying start, courtesy of Kushal Mendis. Defending a modest target of 248. 248 বাংলাদেশ টার্গেট দিয়েছে কত? 248 এর, ঠিক আছে? এখন বাংলাদেশের টার্গেট কি? যাতে শ্রীলঙ্কা ওই টার্গেটে পৌঁছাতে না পারে, ওইটা যাতে না পারে তারা এই টার্গেটে পৌঁছাইতে, সেজন্য তাদেরকে প্রচেষ্টা করতে হবে, এটাই খুব স্বাভাবিক। সো ডিফেন্ডিং আ মডেস্ট টার্গেট অফ 248, বাংলাদেশের বোলাররা ফেস করেছে আর্লি প্রেশার, শুরুর দিকে প্রেশার ফেস করেছে, চাপ ফিল করেছে, হ্যাঁ, অ্যাজ শ্রীলঙ্কা গট অফ, যেহেতু শ্রীলঙ্কা কি করেছে? গট অফ টু আ ফ্লাইং স্টার্ট, যেহেতু শ্রীলঙ্কা খুব দুর্দান্তভাবে ম্যাচ শুরু করেছে, ঠিক আছে? ফ্লাইং স্টার্ট অর্থাৎ আমরা বুঝতে পারছি খুব ধুমধারাক্কা মানে ব্যাটিং করেছে, ঠিক আছে, শুরুতে। কার্টেসি টু কুশাল ম্যান্ডিস, ঠিক আছে? এটা কার অবদান? কুশাল ম্যান্ডিসের অবদান, এটা বলা হচ্ছে কার্টেসি। মাত্র 248 রানের লক্ষ্য রক্ষা করতে নেমে বাংলাদেশের বোলাররা শুরুতেই চাপের মুখে পড়ে, কারণ কুশল ম্যান্ডিসের কল্যাণে শ্রীলঙ্কা ঝড়ো সূচনা করে, ঠিক আছে? আমরা বুঝতে পেরেছি মিনিংটা। ওকে, লেট মি সি হু আর ওয়াচিং উইথ আস। ওকে, গ্রেট। ওকে, now let's move on to the next sentence. We have the sentence, the right-handed batter struck a blistering 56 of just 31 deliveries, reaching his half century in only 20 balls. The right-handed batter, ডানহাতি ব্যাটার, struck a blistering 56 of just 31 deliveries, 31 বলে কত করেছে? 56 রান করেছে। ব্লিস্টারিং 56 মানে কি? ব্লিস্টারিং 56 মানে হচ্ছে দুর্দান্ত, ঠিক আছে? ব্লিস্টারিং মানে দুর্দান্ত। সো ব্লিস্টারিং 56, দুর্দান্ত 56, ঠিক আছে? হ্যাঁ, জাস্ট ওভার কত বলে করেছে?
31 ডেলিভারিজ মানে 31 বলে, রিচিং হিজ হাফ সেঞ্চুরি ইন অনলি 20 বলস, 20 বলে করেছে কি, হাফ সেঞ্চুরি করেছে, 20 বলে হাফ সেঞ্চুরি করেছে। ওকে গ্রেট, লেটস লুক এট দ্য বাংলা। ডানহাতি ব্যাটার কুশল মেন্ডিস মাত্র 31 বলে দুর্দান্ত 56 রান করেন, 31 বলে দুর্দান্ত, দ্যাট মিনস ব্লেস্টারিং 56 রান করেন এবং মাত্র 20 বলে হাফ সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন, ঠিক আছে, রিচিং হিজ হাফ সেঞ্চুরি ইন অনলি 20 বলস। ওকে গ্রেট, নেক্সট সেন্টেন্স, however Tanvir provided the crucial breakthrough trapping Mendy's leg before shortly after the power play। এটার বাংলাটি কি, তবে পাওয়ার প্লের কিছুক্ষণ পরেই তানভীর মেন্ডিসকে এলবিডব্লিউ আউট করে গুরুত্বপূর্ণ ব্রেক থ্রু এনে দেন। হাউএভার তবে তানভীর কি করেছে, প্রোভাইড করেছে দ্য ক্রুশাল ব্রেক থ্রু এনে দিয়েছে বা গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য এনে দিয়েছে বাংলাদেশের পক্ষে। ট্র্যাপে ফালাইছে কাকে, মেন্ডিসকে। ওকে, লেগ বিফোর, যেটাকে আমরা এলবিডব্লিউ বলি, সেটার মাধ্যমে কি করেছে, লেগ বিফোর উইকেটের মাধ্যমে শর্টলি কি করেছে, শর্টলি আফটার দ্য পাওয়ার প্লের কিছুক্ষণের মধ্যে, হ্যাঁ, বা পাওয়ার প্লের কিছুক্ষণ পরে কি করেছে, তানভীর মেন্ডিসকে এলবিডব্লিউ আউট করেছে। ওকে, সো যে খুব ভালো খেলছে তাকে যদি আউট করে ফেলা হয় তাহলে সেটা খুব দারুণ একটা সাফল্য ম্যাচের জন্য, দলের জন্য। সো দ্যাটস ওয়াই ক্রুশাল ব্রেক থ্রু, দিস ইজ ক্রুশাল ব্রেক থ্রু মানে কি, গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য। ওকে, ইন দিস কনটেক্সট গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য। ওকে গ্রেট, মুভিং অন। Okay, next we have that wicket turned the tide as the spinners tightened their grip. That wicket turned the tide, এই উইকেটটা কি করলো, স্রোত পাল্টাই দিল, পরিস্থিতি পাল্টাই দিল, the tide পাল্টাই দিল, as the spinners tightened their grip, ওই উইকেটের পর ম্যাচের ধারা বদলে যায়, কারণ বিকজ or as দিয়ে শুরু করেছে, as the spinners, কারণ স্পিনাররা টাইটেন্ড দেয়ার গ্রিপ, তখন নিয়ন্ত্রণ নিতে শুরু করে, মানে স্পিনাররা ভালো বল করতে শুরু করে, তাদের বলের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ নেওয়া শুরু করে। ওকে গ্রেট, নেক্সট সেন্টেন্স, তানভীর continued to make inroads removing Kamindu Mendes while part-time bowler Shamim Hossain dismissed Sri Lanka captain Charit Asalanka। তানভীর কন্টিনিউ করেছে, তানভীর কি করতে, টু মেক ইনরোডস, তানভীর কামিন্দু মেন্ডিসকে আউট করে আগ্রাসন চালিয়ে যান, টু মেক ইনরোডস মানে আগ্রাসন চালিয়ে যান, এটা বোঝাচ্ছে, মানে উনি আরো তার মতো করে ভালো মতো বল করতে থাকে, যাতে শ্রীলঙ্কাকে কুপকাত করা যায়, যাতে শ্রীলঙ্কা এগিয়ে যেতে না পারে। সো সে তার রাস্তাটা কি করছে, টু মেক ইনরোডস, রিমুভিং কামিন্দু ম্যান্ডিসকে সে কি করলো, আউট করে ফেললো। রিমুভিং মানে এখানে কি বোঝাচ্ছে, আউট করে ফেলা। এখানে ব্র্যাকেটে লেখা আছে কত, 33 of 51, মানে হচ্ছে যে 51 বলে 33 করছে। কে করছে, কামিন্দু ম্যান্ডিস। ওয়াইল পার্ট টাইম বলার কে, শামীম হুসাইন, ডিসমিসড, এখানে আউট করছে বুঝাচ্ছে, আউট করার বিপরীতে এখানে কি বলতেছে, ইনস্টেড অফ সেইং আউট করছে, এখানে বলা হচ্ছে যে ডিসমিসড শ্রীলঙ্কা ক্যাপ্টেন চারিত আসালাঙ্কা, শ্রীলঙ্কার ক্যাপ্টেন চারিত আসালাঙ্কাকে সে কি করছে, আউট করছে, উনি আউট করেছেন। দ্য বাংলা ইজ, তানভীর কামিন্দু মেন্ডিসকে 51 বলে 33 রান, কামিন্দু মেন্ডিসকে আউট করে আগ্রাসন চালিয়ে যান, আর পার্ট টাইম বোলার শামীম হোসেন আউট করেন শ্রীলঙ্কার অধিনায়ক চারিত আসালাঙ্কাকে। ওকে, সো কামিন্দু মেন্ডিস 33 রান করেছে 51 বলে। ওকে, দ্য নেক্সট সেন্টেন্স উই হ্যাভ, দ্য হোস্টস ওয়ার রিডিউসড টু 126 for 5 by the 26th over. The হোস্ট কারা এখানে, হোস্ট হচ্ছে যে যারা স্বাগত জানিয়েছে, যাদের দেশে আমরা খেলছি, ঠিক আছে,
তারা হচ্ছে হোস্ট। ফর এক্সাম্পল, আমরা যার কাছে দাওয়াত খেতে যাই, যাদের নিমন্ত্রণে তার বাসায় বা কোনো জায়গায় আমরা দাওয়াতে যাই, তাহলে ওই পক্ষটা কি? হোস্ট। আর আমরা কি? আমরা হচ্ছে মেহমান। আর যারা আমাদেরকে আপ্যায়ন করেন বা আমন্ত্রণ করেছেন, দোজ আর কল্ড হোস্টস। আই হোপ ইটস ক্লিয়ার। দ্য হোস্টস এক্ষেত্রে যাদের দেশে আমরা খেলতে গিয়েছি, তাদের ওইটা হচ্ছে কি? তারা হচ্ছে কি? হোস্ট। দ্য হোস্টস ওয়্যার রিডিউসড টু 126 for 5 by the 26th over. The hosts were reduced to 126. 126-এর মধ্যে তারা কি করলো? আটকে গেল অথবা আসলো। for 5 by the 26th over, যখন 26 ওভার, তখন তাদের রান কত হলো? 126 দাঁড়ালো। ঠিক আছে, তার মানে খুব একটা বেশি তারা করতে পারেনি, আবার অনেকটা খুব একটা খারাপও নয়। ঠিক আছে, 26তম ওভারে এসে স্বাগতিক শ্রীলঙ্কার স্কোর দাঁড়ায় কত? 5 উইকেটে 126 রান। Okay, great. The next sentence we have is Bangladesh continued to apply pressure through regular wickets, but Sri Lanka remained in the contest thanks to Janice Lianag's determined effort. Bangladesh continued. বাংলাদেশ কি করতে থাকলো? কন্টিনিউ টু অ্যাপ্লাই প্রেশার দিতে থাকলো থ্রু রেগুলার উইকেটস, একটার পর একটা উইকেট নিয়ে। বাট শ্রীলঙ্কা শ্রীলঙ্কা কি করলো? বজায় থাকলো। রিমেইন্ড ইন দ্য কন্টেস্ট, হ্যাঁ, তার লড়াইয়ের মধ্যে বজায় থাকলো, টিকে থাকলো। থ্যাঙ্কস টু জানিয়াত লিয়ানাগস ডিটারমাইন্ড এফোর্ট। কার কারণে? জানিত লিয়ানাগস ডিটারমাইন্ড এফোর্টের কারণে। ঠিক আছে, তার মানে তার চেষ্টা প্রচেষ্টার কারণে শ্রীলঙ্কা খুব একটা সহজে কুপকাত হয়নি। ঠিক আছে, শ্রীলঙ্কা চালিয়ে যেতে থাকলো। সো লুক এট দ্য বাংলা ট্রান্সলেশন, দ্য প্লেন বাংলা ট্রান্সলেশন। বাংলাদেশ নিয়মিত উইকেট নিয়ে চাপ বজায় রাখে, তবে জনিত লিয়ানাগের দৃঢ় ব্যাটিংয়ের কারণে শ্রীলঙ্কা ম্যাচে টিকে থাকে। ওকে, গ্রেট। দ্য নেক্সট সেন্টেন্স উই হ্যাভ ইজ দ্য মিডল অর্ডার ব্যাটার স্কোর্ড আ কম্পোজড 85 ball 78, anchoring the innings deep into the chase. The middle order batter score. মধ্যম সারির ব্যাটার কি করলো? স্কোর করেছে, রান করেছে। আর কম্পোজড 85 বল 78, 85 বলে 78 করেছে। ঠিক আছে, অ্যাঙ্করিং দ্য ইনিংস ডিপ ইনটু দ্য চেস। চেসটাকে আরো কি করলো? গতিশীল করলো, এগিয়ে নিয়ে গেল। 85 বলে সাবলীল 78 রান করে, 85 বলে সাবলীল 78 রান করে মিডল অর্ডার ব্যাটার লিয়ানাগে ইনিংসটি দৃঢ়ভাবে এগিয়ে নিয়ে যান। ওকে, গ্রেট। দ্য নেক্সট সেন্টেন্স ইজ he added a crucial 58-run partnership. He added a crucial 58-run partnership for the 9th wicket with Tailenda Dusmantha Chamira, who remained unbeaten on 13 of 31 balls. He added a crucial 58-run partnership. তিনি কি করলেন? 78 রানের পার্টনারশিপ তৈরি করলেন, হ্যাঁ, অ্যাড করলেন, জুড়ে দিলেন, তৈরি করলেন ফর দ্য 9th উইকেট উইথ টেলেন্ডার দুষ্মান্থা চামিরার সঙ্গে পার্টনারশিপ করলেন। কত রানের? 58 রান, না সরি 58 রান, 58 রান পার্টনারশিপ। ওকে, কততম উইকেটে? 9তম উইকেটে। অর্থাৎ আর একটা উইকেট নিলে কিন্তু তারা কুপকাত একেবারে, কিন্তু এটা হচ্ছে যে একেবারে শেষের দিকে আমরা বুঝতে পারছি। হু রিমেইন্ড আনবিটেন অন 13 of 31 balls, সে কি করলো? আনবিটেন, অর্থাৎ তাকে আউট করতে পারে নাই বাংলাদেশি বোলাররা। দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ সেড হু রিমেইন্ড আনবিটেন। তারপরে একটু ইনফরমেশন অ্যাড করা হয়েছে, অন 13 of 31 balls, 31 বলে
31 বলে কি করলো 13 রান করেছে। ওকে, লুক এট দ্য বাংলা। তিনি নবম উইকেট জুটিতে শেষ দিকে ব্যাটার দুষ্মন্ত দুষ্মন্ত চামিরা দুষ্মন্ত চামিরার সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ 78 রানের জুটি গড়েন। চামিরা 31 বলে কে করেছে, এটা চামিরা। এই যে লাস্ট ইনফরমেশনটা এটা হচ্ছে চামিরার, ঠিক আছে। চামিরা 31 বলে কত করে 13 রানে 31 বলে 13 রানে অপরাজিত ছিলেন। ওকে, সো অপরাজিত আসলে উই আর নট টকিং অ্যাবাউট দ্য প্রিভিয়াস ব্যাটসম্যান, দ্যাট মিনস লিয়ানাগে, রাদা এই যে অপরাজিত বা আনবিটেন, we are talking about Chamira. ওকে, চামিরা 31 বলে 13 রানে অপরাজিত ছিলেন। ওকে, গ্রেট। The next sentence we have is despite Lianag's resistance and a few missed chances by the visitors, Mustafizur Rahman eventually ended the fight back by dismissing him in the 48th over, sealing victory for Bangladesh. Despite কোনো কিছু সত্ত্বেও, ডেসপাইট, এই জন্য আমরা ডেসপাইট ব্যবহার করি এই সময় এরকম কোন একটা অবস্থায়, ধরুন কিছু একটা হয়েছে, ডেসপাইট এটা 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 হয়েছে, তারপরে এটা এরকম হয়েছে, ঠিক আছে, এরকম স্ট্রাকচারে আমরা ডেসপাইট ব্যবহার করি। সো লুক এট দ্য সেন্টেন্স, ডেসপাইট লিয়ানাগেস রেজিস্ট্যান্স, অর্থাৎ এগিয়ে নিতে চাওয়া দলটাকে, রেজিস্ট্যান্স, অ্যান্ড আ ফিউ মিসড চান্সেস বাই দ্য ভিজিটার্স, কিছু মিসড চান্স মানে কি বোঝাচ্ছে, হয়তো ক্যাচ মিস হওয়ার কথা বলা হচ্ছে এখানে, রাইট। সো বাই দ্য ভিজিটার্স, এখানে বাই দ্য ভিজিটার্স মানে কাদেরকে বলা হচ্ছে, বাংলাদেশিদেরকে বলা হচ্ছে, কারণ বাংলাদেশিরা ওখানে গিয়েছে, হোস্ট কান্ট্রিতে গিয়েছে খেলার জন্য। সো হু আর ভিজিটার্স, বাংলাদেশিরা ভিজিটার্স। চান্সেস বাই দ্য ভিজিটার্স, Mustafizur Rahman eventually ended the fight back by dismissing him in the 48th over. কাকে ডিসমিস করেছে, লিয়ানাগে, ঠিক আছে, 48 ওভার, 48তম ওভারে তাকে কি করলো, আউট করেছে, ডিসমিস করেছে, সিলিং ভিক্টরি ফর বাংলাদেশ। তাহলে কি হলো, তখন বাংলাদেশের জয় নিশ্চিত হলো, ঠিক আছে। লিয়ানাগের প্রতিরোধ এবং বাংলাদেশে কিছু মিস ফিল্ডিং সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত মুস্তাফিজুর রহমান 48তম ওভারে তাকে আউট করে শ্রীলঙ্কার লড়াই শেষ করে দেন এবং বাংলাদেশের জয় নিশ্চিত করেন। আবার পড়ি, লিয়ানাগের প্রতিরোধ এবং বাংলাদেশের কিছু মিস ফিল্ডিং সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত মুস্তাফিজুর রহমান 48তম ওভারে তাকে আউট করে শ্রীলঙ্কার লড়াই শেষ করে দেন এবং বাংলাদেশের জয় নিশ্চিত করেন। Okay, great. The next sentence we have is earlier, thanks to some quick runs from Tanjim Hassan Saqib late in the innings, Bangladesh were able to finish with a total of 248 all out in 45.5 overs. 45.5 মানে এটা না যে 4.5 ওভার, রাদার 45 ওভার হয়েছে এবং 5 বল হয়েছে, 45 ওভার 5 বল, আরো এক বল হইলেই 46th ওভার হয়ে যাবে। সো দ্যাট মিন্স দিস মিন্স দ্যাট, ওকে, 45.5 ওভার মানে এটাই বোঝায় যে 45 ওভার 5 বল। ওকে, গ্রেট। সো আলিয়া এর আগে থ্যাঙ্কস টু সাম কুইক রানস ফ্রম তানজিম হাসান সাকিব, তানজিম হাসান সাকিবের যে রান, সেটাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করা হচ্ছে। কুইক রান মানে খুব দ্রুত সে নিয়েছে, ঠিক আছে। বাংলাদেশ ওয়ার এবল টু ফিনিশ উইথ এ টোটাল অফ 248 অল আউট ইন 45.5 ওভার্স। এর বাংলা হচ্ছে এর আগে ইনিংসের শেষ দিকে তানজিম হাসান সাকিবের দ্রুত রানগুলোর কল্যাণে বাংলাদেশ 45.5 ওভারে 45 ওভার 5 বলে কি করেছে, সব উইকেট হারিয়ে 248 রানে ইনিংস শেষ করে। ওকে, গ্রেট। দ্য নেক্সট সেন্টেন্স উই হ্যাভ ইজ had paces Tanjim Hassan Saqib and Mustafizur Rahman not added 30 runs for the final wicket, the Tigers total
could have been much less. শেষ উইকেটে তানজিম সাকিব ও মুস্তাফিজুর রহমান 30 রান না যোগ করলে টাইগারদের সংগ্রহ আরো কম হতে পারত. Okay, great. So we can understand the sentence, right? The next sentence we have is Sakib made an unbeaten 21 ball 33, including two fours and as many maximums, while Mustafizur could not open his account after surviving 7 deliveries. Sakib made an unbeaten মানে কি বোঝাচ্ছে? তাকে আউট করা হয় নাই, অপরাজিত, আনবিটেন, তাকে আউট করা হয় নাই. তার রানের পরিমাণ বলা হচ্ছে 33, কত বলে? 21 বল. সাকিব মেড অ্যান আনবিটেন 21 বল 33, ওকে, ইনক্লুডিং 2 fours, দুইটা 4 সে করেছে, দুইটা 4 সে মেরেছে, এবং as many maximums. as many maximum বলতে বোঝাচ্ছে কি? যতটা 4 মেরেছে ঠিক সমপরিমাণে ম্যাক্সিমাম মেরেছে. এখন ম্যাক্সিমাম মানে কি বোঝায়? ম্যাক্সিমাম মানে 6 বোঝায়, কারণ সর্বোচ্চ 6ই করা যায় রান, ঠিক আছে? সো দ্যাটস ওয়াই 6. ওকে, সো দিস ইজ দ্য ম্যাক্সিমাম. সো এখানে এটার স্ট্রাকচারটা আমাদেরকে বুঝতে হবে. সাকিব মেড অ্যান আনবিটেন 21 বল 30, including two fours and as many maximums. দুইটা 4 সে মেরেছে এবং দুইটা ছক্কা মেরেছে. এখানে কোনো ছক্কার উল্লেখ নাই, কিন্তু ম্যাক্সিমাম তো বলা আছে. and we have to understand that maximum means, in cricket maximum means 6 runs. okay, and there is no mention of the number, the specific number for sixes. okay, but here we have the clue as many. যখন 2-4 বলার পরে as many maximum বলা হচ্ছে, তার মানে কি? যতটা 4 মেরেছে ঠিক যতটা 4 মেরেছে ঠিক একই পরিমাণ 6 মেরেছে. ওকে, গ্রেট. নাও while Mustafizur could not open his account after surviving 7 deliveries. 7টা বল সে কি করেছে? ঠেকিয়েছে, কিন্তু কোনো রান করতে পারেন নাই, ঠিক আছে? Let's look at the Bangla. Sakib 21 বলে 21 বলে অপরাজিত 33 রান করেন, যার মধ্যে ছিল 2টি 4 ও 2টি 6, আর মুস্তাফিজুর 7 বল খেলে রান শূন্য থেকে যান. সো এটাকে কত সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে দেখেন. could not open his account মানে কি? তার হিসাবের খাতা খুলতেই পারে নাই. তার মানে কি? সে কোনো রান করতে পারে নাই, কিন্তু সে যে সার্ভাইভ করেছে সেটা বলা হচ্ছে. সার্ভাইভিং, কয়টা বল সার্ভাইভ করেছে? 7 ডেলিভারিজ, 7টা বল সার্ভাইভ করেছে. ডেলিভারি মানে কি? ডেলিভারি মানে এখানে বল বোঝানো হচ্ছে, বল. সো দ্য নেক্সট সেন্টেন্স উই হ্যাভ, আচ্ছা, আবার আমরা বাংলাটা একটু দেখি. সাকিব 21 বলে অপরাজিত 33 রান করেন, যার মধ্যে ছিল 2টি 4 ও 2টি 6, আর মুস্তাফিজুর 7 বল খেলে রান শূন্য থেকে যান. Okay, the next sentence we have is, it was yet another batting collapse that saw Bangladesh lose the plot in the game. They lost 4 wickets for just 24 runs before Sakib helped the Tigers get a fighting total. এটার বাংলাটা খুবই সহজ. It was yet another batting collapse, ব্যাটিং বিপর্যয়. এটা ছিল আরেকটা ব্যাটিং বিপর্যয় বাংলাদেশের জন্য. that saw Bangladesh lose the plot in the game, যেখানে বাংলাদেশ কি করলো? বাংলাদেশ lose the plot in the game, খেলায় ইয়াটা হারায়, যে নিয়ন্ত্রণ হারায়. ব্যাটিং কলাপস মানে ব্যাটিং বিপর্যয়, ঠিক আছে? they lost 4 wickets, 4 উইকেট হারায়, for just 24 runs, 24 রানেই 4 উইকেট হারায়. before Sakib helped the Tigers get a fighting total. সাকিব একটা ফাইটিং টোটাল দাঁড় করাইতে হেল্প করার আগে. ওকে, লেটস লুক এট দ্য বাংলা. এটি ছিল আরও একটি ব্যাটিং বিপর্যয় যেখানে বাংলাদেশ ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ হারায়. মাত্র 24 রানে তারা 4টি উইকেট হারায়. এরপর সাকিব লড়াকু সংগ্রহ এনে দেন. এটি ছিল আরও একটি ব্যাটিং বিপর্যয়
যেখানে বাংলাদেশ ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ হারায় মাত্র 24 রানে তারা কি করে 4টি উইকেট হারায়। এরপর সাকিব লড়াকু সংগ্রহ এনে দেন। Okay, great. The next sentence we have, the Tigers had lost the first game by 77 runs. 77 রানে আমরা হারি। The Tigers had lost, হেরেছিলাম আমরা, the first game, প্রথম ম্যাচটা, by 77 runs following a humiliating collapse. এটা কি একটা লজ্জাজনক একটা বিপর্যয়। That saw them lose 7 wickets for 5 runs just 2 days ago at the same venue. The Tigers কি করলো, এখানে আমরা বাংলাটা একটু দেখি। টাইগাররা প্রথম ম্যাচে 77 রানে হেরেছিল, যেখানে লজ্জাজনক এক ব্যাটিং বিপর্যয়ে তারা মাত্র কি করেছে 5 রানে 7টি উইকেট হারিয়েছিল। চিন্তা করা যায়, ঘটনাটি হয়েছিল মাত্র 2 দিন আগে এই একই মাঠে। Okay, the next sentence we have is Bangladesh continued this trend in today's match as well. হ্যাঁ, এটা গতকাল এটা প্রকাশিত হয়েছে রিপোর্টটা মনে হয়, যদিও বা আজকের পত্রিকায় আপনি এটা পাচ্ছেন শুরুর দিকেই। So Bangladesh continued this trend in today's match as well. তার মানে ওই ম্যাচটাতে কি করলো, গতকালের ম্যাচটাতে কি করলো, তারা একই ধারা বজায় রেখেছে। বাংলাদেশ কন্টিনিউড দিস ট্রেন্ড, মানে ধারা বজায় রেখেছে ইন টুডেজ ম্যাচ অ্যাজ ওয়েল, আজকের ম্যাচেও, উইথ ব্যাটার্স ফেইলিং টু স্কোর বিগ ইভেন আফটার ডিসেন্ট স্টার্টস। ভালো একটা স্টার্টের পরেও তারা বড় স্কোর করতে পারে নাই, ফেল করেছে করতে, এটা বলা হচ্ছে। সো লেটস লুক এট দ্য প্লেন বাংলা ট্রান্সলেশন। বাংলাদেশ আজকের ম্যাচেও একই ধারা বজায় রাখে, কারণ ব্যাটাররা ভালো শুরু করেও বড় রান করতে ব্যর্থ হন। ওকে, গ্রেট। আমরা আশা করি বুঝতে পেরেছি। দ্য last two sentences of this report. Earlier, Bangladesh saw a number of partnerships forged, but no batters were able to convert their starts into something meaningful, a long-standing problem for the Tigers across formats. Earlier, পূর্বে, এর আগে, বাংলাদেশ দেখেছে a number of partnership forged, অনেকগুলা পার্টনারশিপ কি হইতে গড়তে বা হ্যাঁ, বা অনেকগুলা পার্টনারশিপ হইতে বাংলাদেশ দেখেছে। বাট নো ব্যাটার্স ওয়ার এবল, কিন্তু বাংলাদেশের কোনো ব্যাটসম্যান কি করতে পারে না, ওয়ার নট এবল টু কনভার্ট দেয়ার স্টার্টস, তাদের যে স্টার্ট সেটাকে একটা মিনিংফুল একটা রূপ দিতে, একটা ভালো একটা পর্যায়ে নিয়ে যেতে তারা কি করেছে, ব্যর্থ হয়েছে, ঠিক আছে। বাট নো ব্যাটার্স ওয়ার এবল টু কনভার্ট দেয়ার স্টার্টস ইন্টু সামথিং মিনিংফুল, আ লং স্ট্যান্ডিং প্রবলেম। এটা কি অনেক 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 লম্বা সময়ের একটা প্রবলেম, এটা আমাদের মানে ফর দ্য টাইগার্স অ্যাক্রস ফরম্যাটস, যে কোনো ফরম্যাটের খেলায়। ওকে, সো লেটস লুক এট দ্য বাংলা ট্রান্সলেশন অফ দিস সেন্টেন্স। এর আগে বাংলাদেশ বেশ কিছু পার্টনারশিপ গড়লেও কোনো ব্যাটারি তাদের শুরুটিকে বড় ইনিংসে রূপ দিতে পারেননি, যা টাইগারদের জন্য সব ফরম্যাটে দীর্ঘদিনের সমস্যা। ওকে, the last sentence of this session is opener Pervez Hossain Imon, 67 of 69, মানে 69 বলে উনি কত করেছেন, 67 করেছেন।
and তৌহিদ হৃদয় 51 of 69 69 বলে 51 করেছেন। Notched 50s before Bangladesh lost the plot. Opener Parvez Hossein Imon and তৌহিদ হৃদয় এবং তৌহিদ হৃদয় notched 50s মানে কি বোঝাচ্ছে? হাফ সেঞ্চুরি করা, ঠিক আছে? হাফ সেঞ্চুরি করেছে এটা বোঝাচ্ছে। notched 50s হাফ সেঞ্চুরি করলেও notched 50s before বাংলাদেশ lost the plot. বাংলাদেশ lost the plot. বাংলাদেশ প্লটটা বা নিয়ন্ত্রণটা হারানোর আগে তারা কি করেছে? তারা হাফ সেঞ্চুরি করেছে, ঠিক আছে? হাফ সেঞ্চুরি করেছে। ওপেনার পারভেজ হোসেন ইমন এবং তৌহিদ হৃদয় হাফ সেঞ্চুরি করলেও বাংলাদেশ এরপর ছন্দ হারিয়ে ফেলে। Though those two people actually scored a very good amount of score, like দুইটা হাফ সেঞ্চুরি, ঠিক আছে? তারপরেও কি করলো? এরপরে ছন্দ হারিয়ে ফেললো খেলার, ঠিক আছে? ওপেনার পারভেজ হোসেন ইমন and তৌহিদ হৃদয় notched 50s before Bangladesh lost the plot. ওপেনার পারভেজ হোসেন ইমন এবং তৌহিদ হৃদয় হাফ সেঞ্চুরি করলেও বাংলাদেশ এরপর ছন্দ হারিয়ে ফেলে। So thank you. With this we can end our lesson here. Thank you very much for being with us. In this lesson we have looked into an article taken from the newspaper The Daily Star. Okay, and we can see that there are so many different ways, there are so many different English words that maybe we were not familiar with. So through this lesson we have experienced the words, we have seen how different sentences are actually made up in English in that article. So though they are talking about a very simple thing, but since it is a newspaper, they try to actually maintain a certain level of professionalism using some advanced vocabulary, we can say. Okay, so this is how a newspaper article becomes of another category. We in our general day-to-day life conversations do not actually use this type of structures. Okay, these are not naturally used structures. Rather, in general, while speaking in English, we use a lot more easy structures of sentences and lot more easier vocabulary. Okay, without further ado, we can end our lesson here, and I invite all of you to watch and join and watch our upcoming live sessions and the videos that we upload. Thank you very much. Assalamu alaikum.